ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ WhatsApp ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। WhatsApp ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਸੇਧਮਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ WhatsApp ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। WhatsApp ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਭ WhatsApp ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜੋ WhatsApp ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ टर्म ते कंडीशंस दसिया गई ने। हालांकि WhatsApp दी जो यह नोटिफिकेशन भेजी गई है, ये तुहाडे लई लाजमी होवेगी कि तुसी इस नूं स्वीकार करो, क्योंकि जेकर तुसी इस नूं नो दा ऑप्शन ते बटन ते क्लिक करते हो तो इस दे नाल तुहानूं WhatsApp डिलीट करना पै सकदा है। ते इस दे लई तुहानूं 8 फरवरी तक दा WhatsApp टीम दे वल्लों टाइम दिता गया। हालांकि WhatsApp दे वल्लों दुनिया भर दे विच सब तो ज़्यादा लोग सोशल प्लेटफॉर्म WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं। तो WhatsApp एक अजिहा प्लेटफॉर्म है जिस दे नाल हर एक आम ते हर एक खास नागरिक जुड़ा हुआ है। WhatsApp के जरिए लोग अपने दोस्तों नाल, अपने रिश्तेदारों के नाल राबता कायम करते हैं। तो WhatsApp एक अजिही जरूरी चीज़ है कि जो अजकल के समय दे विच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो इस्तेमाल करना जरूरी भी बन गया है। तो अजे विच हुण WhatsApp ने जो नवीं शर्तां दे नाल अपना जो WhatsApp नूं अपडेट किया है, वो आम लोगों ते काफ़ी ज़्यादा भारी पै सकता है, क्योंकि WhatsApp दी ये टर्म्स एंड कंडीशंस तुहानूं मन्नणियां ही पैणगीਆਂ। जेकर तुसीं इस तों इनकार करोगे तो तुहाडा WhatsApp तुहानूं डिलीट करना पवेगा। तो इस दे लई बकायदा 8 फरवरी तक का टाइम दिता गया। WhatsApp हालांकि लगातार जेकर गल करिए तो WhatsApp दे विच कई जो फीचर्स ने वो अपडेट होंदे रहंदे ने, अपडेशनस आंदी रहंदी है। पर ये जो नवी अपडेशन है, इस दे नाल तुहाडा स्टेटस ते तुहाडी प्राइवेसी ते तुहाडा डाटा तक जो है वो तुहाडे जो कंट्रोल दे विच नहीं रहेगा, तो उसनूं लीक होण दा पूरा खतरा है। तो WhatsApp दे वल्लों तुहाडी प्राइवेसी ते पूरी तरह नाल सेधमारी करन दी जो है कोशिश की गई है। हालांकि इस दे लई तुसीं कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि जेकर तुसीं चाहते हो कि इस तरह नाल तुहाडे नाल इस तरह का कुछ भी ना वापरे तो तुहानूं WhatsApp डिलीट करना पवेगा, क्योंकि होर कोई ऑप्शन तुहानूं नहीं दी गई। साफ तौर पर जो मैसेज भेजा जा रहा है उसदे विच साफ तौर पर यस और नो दी ऑप्शन है। तुसीं या तो यस क्लिक करना है या फिर नो। जेकर तुसीं नो क्लिक करते हो तो इस दे नाल तुहानूं 8 फरवरी तक का जो है टाइम दिता जाएगा, तो फिर तुहानूं अपना जो WhatsApp है वो डिलीट करना पवेगा। दस दिए कि जो WhatsApp ने सोच कीते ने, WhatsApp की नवी पॉलिसी आई है, उसका तुहाडे ते काफ़ी ज़्यादा असर पै सकता है। तुहाडी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल खत्म हो सकती है। तो रुपइया दे नाल तय होवेगा तुहाडा स्टेटस, तुहाडा की स्टेटस है, तुसीं उस दे बाद ये तय होवेगा तुसीं किन्ने पैसे भेजदे हो। जिस तरह नाल असीं गूगल पे या फोन पे तो अपनी मनी ट्रांसफर करते हैं, तो उस दे हिसाब नाल हुण WhatsApp ने भी एक नवा फीचर जो ऐड किया, नवी अपडेशन की है WhatsApp दे विच, जिस दे जरिए तुसीं पेमेंट भेज सकते हो या फिर पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो। तुहाडा बैंक अकाउंट है जो WhatsApp के नाल लिंक हो जाता, उस तो बाद तुसीं बाकी ऐप्स की तरह WhatsApp तो भी पैसे भेज सकते हो तो रिसीव कर सकते हो। तो ऐसे जो पॉलिसी नूं इस विच भी दसिया गया, जो नवीं पॉलिसियां आईयां ने, उस दे जरिए जेकर जिन्ने पैसे तुसीं भेजदे हो या मंगवाते हो, इसका तुहाडे स्टेटस ते असर होएगा। यह जो तुहाडी पैसे भेजे गए ने उही तय करनगे कि तुहाडा स्टेटस किस कैटागरी विच तुसीं आंदे हो। इस तो इलावा तुहाडे IP एड्रैस तो तुहाडा पता लगेगा कि तुसीं कित्थे जांदे हो, तुहाडी जो लोकेशन और ट्रेस होवेगी। हालांकि साडी यह प्राइवेसी हुंदी है, असीं नहीं चाहुंदे कि किसी नूं भी कई चीज़ां अजिहियां हुंदियां ने साडी जिंदगी विच कि असीं नहीं चाहुंदे कि साडी जो प्राइवेसी है, असीं की करदे हैं, कित्थे जांदे ना पता लगे। पर हुण ये जो है पूरी तरह दे नाल सब नूं क्लीयर हो जाएगा। तुसीं की करदे हो, तुहाडे IP एड्रैस तो पता लगेगा, साफ तौर पर कोई भी तुहानूं ट्रेस कर सकदा। हालांकि WhatsApp ने नवें सोध दे विच ये जो है इस नूं अपनी पॉलिसी दे विच पाया है कि तुसीं कित्थे जांदे हो, की करदे हो, तुहाडी लोकेशन ट्रेस होएगी, IP एड्रैस तो पता चलेगा। इस तो इलावा तुसीं WhatsApp तुहाडे स्टेटस नूं पढ़ेगा तो फेसबुक ते तुहानूं सुझाव भी देगा। हालांकि साडा जो स्टेटस हुंदा WhatsApp ते असीं लगातार स्टेटस अपडेट करते रहने हैं। साडियां मतलब जो भी साडी जिंदगी च घटनावां वापरदियां ने, चाहे खुशी होवे गम होवे, उसनूं असीं अपने स्टेटस के जरिए लोकां दे नाल साझा करदे, अपने रिश्तेदारां नाल साझा करदे हैं। पर हुण जो भी तुसीं स्टेटस पाओगे WhatsApp ते, वो फेसबुक के जरिए तुहानूं WhatsApp इसदा जो है सुझाव देवेगा। तुहाडे कंटेंट ते नज़र रखी जाएगी, तुसीं की पोस्ट करते हो, किस तरह की पोस्ट पाते हो। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, असीं अपनी मर्जी के मालक है, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। पर हुण जेकर तुसीं कोई भी गलत चीज़ पोस्ट की या फिर अजिही चीज़ पोस्ट की जो तुहानूं नहीं पोस्ट करनी चाहिए, उस ते भी तुहाडी जो WhatsApp है वो नज़र रखेगा तो उसमें एनालिसिस किया जाएगा। दस दिए कि लगातार जो WhatsApp अपनी जो अपडेशन है WhatsApp की आती रहती है। इस तो इलावा वड्डी गल ये भी है
ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ WhatsApp ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ WhatsApp ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ WhatsApp ਨੇ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। WhatsApp ਜੋ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। WhatsApp ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। WhatsApp ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ WhatsApp ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ WhatsApp ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਸੇਧਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਟਰਮਸ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ WhatsApp ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ WhatsApp ਡਿਲੀਟ ਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ WhatsApp ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ WhatsApp ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ WhatsApp ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ WhatsApp ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕੋਗੇ, ਮੰਗਵਾ ਸਕੋਗੇ। ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ WhatsApp ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ WhatsApp ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। WhatsApp ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ WhatsApp ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ WhatsApp ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ WhatsApp ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ WhatsApp ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। WhatsApp ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 8 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ WhatsApp ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿ WhatsApp ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਡਾਟਾ ਜੋ WhatsApp ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਧਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੋ WhatsApp ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
कि WhatsApp ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜੇ ਔਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜੋ WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ WhatsApp ਪੇਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ WhatsApp ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ WhatsApp ਪੇਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ Facebook ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। Facebook ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ WhatsApp ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ WhatsApp ਨੇ ਵਿਦ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ WhatsApp ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 8 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਪਾਓਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ WhatsApp ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ Facebook ਤੇ ਜੋ ਹੈ WhatsApp ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ WhatsApp ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। WhatsApp ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜੋ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ WhatsApp ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ Facebook ਦੇ CEO ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਚੈਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ Facebook ਦੇ CEO ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਚੈਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ WhatsApp ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ WhatsApp ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ Facebook ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ WhatsApp। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ WhatsApp ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ Facebook ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਤੇ WhatsApp ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ WhatsApp ਕੰਟੈਕਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ WhatsApp। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਟਰਮਸ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਿਕਲਪ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ WhatsApp ਦੀ ਤਾਂ WhatsApp ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਆਮ ਚਾਹੇ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ WhatsApp ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ WhatsApp ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ WhatsApp ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ WhatsApp ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। WhatsApp ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, WhatsApp ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਮਸ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ WhatsApp ਵੱਲੋਂ ਸੇਧਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ ਸਨ ਕਿ Facebook ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ WhatsApp ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। WhatsApp ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ WhatsApp ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ WhatsApp ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ WhatsApp ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ WhatsApp ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ WhatsApp ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ WhatsApp ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ WhatsApp ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ WhatsApp ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ Facebook ਦੇ CEO ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜੋ ਚਰਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਹੈ 5
जनवरी तो शुरू हो गया, 5 जनवरी तो नोटिफिकेशन ने जो ਉਹ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ WhatsApp ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ WhatsApp ਜੋ ਵੱਡੀ ਸੇਧਮਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਕਿ WhatsApp ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ WhatsApp ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ WhatsApp ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ WhatsApp ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ WhatsApp ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ WhatsApp ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। WhatsApp ਜੇਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ WhatsApp। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। बहरहाल वड्डी जो है सेधमारी करने की कोशिश की गई है WhatsApp के वालों। जो आम लोग ने जो WhatsApp यूजर्स ने उन्होंने जो पर्सनल लाइफ है उसके सेधमारी करने की कोशिश की गई है। WhatsApp की नवी पॉलिसी है, नवी पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा असर पै सकता है आम लोगों की जिंदगी ते, उन्होंने लोगों की जिंदगी ते जो WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं। नाल ही WhatsApp ने शर्तां रखियां ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ WhatsApp ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ। ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ पूरी टर्म्स से कंडीशंस के नाल या फिर तुसी अपने फोन चो WhatsApp नू डिलीट कर दिओ। नवी WhatsApp पॉलिसी विच यूजर नू दिते जा रहे लाइसेंस दे विच दस्सिया गया कि तुहाडीआं सेवावां नू संचालित करन लई तुसी WhatsApp नू जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर भेज दिओ या फिर प्राप्त कर दिओ उस नू यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट ते डिस्पले लई दुनिया विच नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री ते सबसेशनल ट्रांसफर लाइसेंस दिता जाता है। नवी WhatsApp पॉलिसी है जिसके तहत नवियां जो है टर्म्स ते कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं। WhatsApp नवियां जो पॉलिसी के नाल नवी जो WhatsApp दे नवा कंटेंट है उसके जरिए जो नवियां पॉलिसियां लेके आया WhatsApp उसके जरिए जो तुहाडा पर्सनल डाटा है वो हुण लीक हो सकता। दस दिए कि नवी पॉलिसी का तुहाडे ते काफ़ी ज़्यादा असर पै सकता है। काफ़ी ज़्यादा जो तब्दीलियां हैं नवियां पॉलिसियां विच कीतियां गईयां ने। ਤੁਹਾਡੀ जो लोकेशन और ट्रेस होगी
ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। WhatsApp ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ Facebook ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। WhatsApp ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇਧ ਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ WhatsApp ਵੱਲੋਂ।